सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडे अपने चैनल पीवी पंजाबी कहानियां ते। अज तुहाडे लई लैके आए हैं एक नवीं पंजाबी कहानी। ब्याह तो पहला मेरी सस मेरे ब्याह दा समान दवाउण लई मैनू बाजार लैके गई। बाजार विच अचानक मेरी सेहत बिगड़ गई अते मैं उत्थे ही बेहोश हो गई ते मेरी सस मैनू हस्पताल लै गई। डॉक्टर ने दस्सिया कि मैं मां बनन वाली हाँ। ये सुन के मेरे साह सुक्कण लग पए ते मेरे नालों नाता तोड़ के ਉਹ ਆਪਣੇ घर चली गई। ਮੈਨੂੰ नहीं पता सी कि मेरे नाल ਇਹ सब किसने कीता। मैं इस बच्चे ਨੂੰ जन्म देण बारे सोचा। 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ जन्म देण ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ डॉक्टर ने मैनू पूछा कि इस बच्चे दे पिता दा नां की है। ये सुन के मेरे पैरों हेठों जमीन खिसक गई। हस्पताल दे सब तो बड़े डॉक्टर ने कहा कि मैं इस बच्चे दा पिता हाँ। मेरा नाम मीना है। मेरे पिता एयरपोर्ट ते काम करते सन। मैनू जापदा सी कि मेरी जिंदगी विच कदे भी कोई मुश्किल नहीं आ सकती। मेरे पिता जी सब कुछ संभाल लैणगे। जो चंगी परविश विच वड्डे हुंदे हन, जिंदगी उन्हां दी परख करदी है। मेरी मां पिता जी नूं कहंदी सी कि कुड़ियां नूं बहुती छोट नहीं देनी चाहिए। जेकर अपनियां कुड़ियां नाल वध लाड़ करोगे तां ओह अपने सहुरे घर विच मुश्किलां दा सामना किवें करनगियां। कुड़ियां सहुरे घर जाके आत्म विश्वास गवा बैठदियां हन। जदों तक मेरी धी अपने पिता दे घर है, कोई उसनूं झिड़क भी नहीं सकदा, क्योंकि मैनू पता है मेरियां धीआं बहुत चंगे घर होणगियां। उस समय मैं 12वीं जमात विच पढ़दी सी। भरा दा विआह हो चुका सी ते भरजाई दे आउण कारण घर विच रौनक सी। कुछ दिन पहलां साडे इलाके विच एक लड़का आया सी जिस बारे किसे नूं कुछ पता नहीं सी। सुनिया सी कि ओह अपनी भैण दी भाल विच आया सी। उसने कपड़े वेचण दी दुकान खोली हुई सी। जदों मैं स्कूल जांदी तां ओह मेरे वल देख के मुस्कुराउंदा। मैनू बहुत गुस्सा आउंदा। कई बार मैं सोचा कि मैं इस बारे अपने पिता नूं शिकायत करांगी। मैं सोचा कि वह गरीब मुंडा है जो मैनू कुछ कहता भी नहीं है। समा इस तरह लंघ गया। मुंडे नूं आए 3 साल हो गए हैं। मैं पढ़ाई विच रुझी रहिंदी सी। कुछ लोग उसनूं बुरा भला कहते हैं ते कुछ आंढ गुआंढ दे लोग उसकी दुकान बंद करवाउण लई कह रहे हैं। इस कारण उसने अपनी दुकान नहीं खोली। मेरी वड्डी भैण रीना किसी मुंडे नूं पसंद करदी सी। मेरे पिता जी सहमत नहीं सी कि क्योंकि वह मुंडा चंगा नहीं सी, पर मेरी भैण जिद ते अड़ी हुई सी। मेरे पिता जी सहमत नहीं सन। जदों मेरी भैण ने आत्म हत्या करन दी कोशिश की तां मेरे पिता जी मन गए। मेरी मां ने पिता जी नूं कहा कि मैं इसलिए तुहानूं कहा करदी सी कि कुड़ियां नूं इन्नी छूट चंगी नहीं। कुड़ियां नूं अपने प्यो दा थोड़ा डर होना चाहिए। पिता जी ने कहा मैं सब कुछ उसके भले लई कह रहा हाँ। कल नूं ओह मुंडा उस नूं की खवाएगा। उस दे घर वाले भी उस नूं रखना नहीं चाहुंदे। जे कल नूं मुंडा साडी धी नूं छड्ड गया तां असीं की करांगे। इसलिए मैं हुण सोचा है कि मैं अपने वड्डे भरा नाल गल करांगा। बचपन तो ही उन्हां दा रिश्ता तय कीता होया है। इस समय विच अपने अपनिਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। पिता जी भुल गए सन कि हुण ਉਹ ਸਮਾਂ नहीं ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ताऊ जी ने इस रिश्ते तो इनकार कर दिता। उसने कहा कि ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ अपने पुत्र ਦਾ रिश्ता नहीं करना चाहुंदे। ਇਹ रिश्ते वाली गल तां बहुत पुरानी हो गई है। पिता जी ਦਾ दिल टुट गया सी। ਉਹ ਹੁਣ चुप रहन लगे। ਜਦੋਂ दीदी ने घरों भज्जण ਦੀ धमकी दित्ती तां पिता ने दीदी ਦਾ ਵਿਆਹ उस लड़के नाल करवा दिता जिस नूं ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। रीना दीदी बहुत खुश सी। रीना दीदी बहुत स्वार्थी निकली। उसने अजे लड़के लिए अपने मापिਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ जो बहुत बिगड़िया होया सी। पता नहीं रीना दीदी नूं इहो जिहा मुंडा किवें पसंद आया। बच्चों नूं अपने माता पिता का प्यार क्यों नहीं दिसदा जो खुद भुखे रह के अपने बच्चों का पेट पालते हैं। जदों रीना दीदी की बधाई हो रही सी तां पिता जी ने कहा कि अज तो साडा तुहाडे नाल कोई संबंध नहीं है। ਉਹ ਮੁੰਡਾ जिस ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਇਓ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਵਿਆਹ ਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਆਈ।
ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲਾਂਗਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰੀਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਇਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰੀਨਾ ਦਾ ਪਤੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ। ਰੀਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਾਪ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਭਰਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਤੀ ਰਾਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭੀੜ ਹੀ ਭੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧੀਏ, ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋਈ। ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਤੋੜੋ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੀ? ਹੁਣ ਮੀਨਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਭੂਆ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਰੀਨਾ ਦੀਦੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ 1 ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਮਰ ਬੀਤਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭੈਣ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਦੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਚੰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਬੋਝ ਤਾਂ ਘਟ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਝ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪੈਸੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਭਰਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ? ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਅਵਾਰਾਗਰਦ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਘਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਵਾਂਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਉਹ ਲੜਕਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੜਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਨਿਕਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਝੱਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਹਿਤ ਸੀ। ਰੋਹਿਤ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਘਟੀਆ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੇਟੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚਾਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਿਹਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਬੇਟਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਭੈਣ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲੜਕਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਤਨੀ ਲਈ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਵੀ ਮਰ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ। 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ। ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਹਿਤ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਹਿਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।